ہمیشہ دی خیر۔ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام، رب کا نمائندہ اب جلد نافذ کرے۔ جو بھی اس بات کا انتظار کر رہا ہے ان سب کی خدمت میں ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کی ڈائری سے ایک آرٹیکل پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے جماعت۔ سرکار فرماتے ہیں، ہر انسان 3 انسانوں کا مرکب ہے: انسان طبعی، انسان نفسی اور انسان عقلی۔ انسان طبعی کی ضروریات کا نام ہے اشتہا و شہوت۔ انسان نفسی کی ضروریات کا نام ہے خواہشات و جذبات و ہوا و ہوس، اور انسان عقلی کی ضروریات کے نام ہیں رشد و ہدایت، یعنی خالق سے ہدایت کے اشارے انسان عقلی یعنی روح وصول کرتی ہے اور اس سے نفس کو مطلع کرتی ہے۔ نفس بدن کو آگاہ کرتا ہے اور بدن عمل کرتا ہے۔ اس طرح پوری کائنات انسان اکبر ہے اور اس میں بھی 3 قسم کے وجود موجود ہیں۔ مثلا کچھ وجود مقام عقلی و روحی پہ فائز ہیں، کچھ وجود مقام نفس پر فائز ہیں اور کچھ مقام جسم طبعی پر۔ موالید اربع یعنی جمادات، نباتات، حیوانات و انسان یہ طبعی انسان کے مقام پر فائز ہیں۔ ملکوت و جنات و ارواح و عالم ما یرا پورا مقام نفس پہ فائز ہے، اور آلین و ذات واجب الوجود اور نور الارواح یہ مقام انسان عقلی پہ فائز ہیں۔ پھر بنی نوع انسان ہے تو اس کی بھی یہی کیفیت ہے۔ مخلوق کی 3 اقسام ہیں: انسان طبعی ہیں کفار و مشرکین، انسان نفسی ہیں مومنین اور موالی و شیعان وغیرہ، انسان روحی ہیں غوث، کتب، ابدال، اولیاء، انبیاء۔ پھر اسی طرح کسی جماعت کو دیکھیں، چاہے وہ دینی ہے یا غیر دینی ہے، اس میں بھی یہی ترتیب ہوگی۔ جب تک کسی جماعت میں یہ ترتیب نہ ہوگی وہ جماعت کامیاب نہ ہو سکے گی۔ جملہ شعبہ حیات میں وہ جماعت ناکام ترین جماعت ہوگی، کیونکہ اگر روح جماعت کی مسند خالی ہوگی تو جماعت مردہ ہوگی۔ اگر مسند نفس خالی ہوگی تو ضروریات جماعت سے عدم واقفیت کی بنا پر جماعت جاہل ہوگی، اور طبعی جسم کی کرسیاں خالی ہوں گی تو جماعت مفلوج ہوگی، منجمد ہوگی اور موت کے قریب ہوگی۔ اب آپ کسی سیاسی جماعت کو لے لیں یا کسی مذہبی جماعت کو، لیکن یہ بات ضرور نظر آئے گی، تھوڑا سا توازن جس جماعت کا بگڑتا ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے لیے جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کا جائزہ لے لیں۔ وہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روح پہ جلوہ افروز تھے، گویا روح جماعت اسلام تھے، اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پیغام الہی روح کو ملتا ہے۔ پیغام ملا، اب پیغام کو روح نے نفس کی طرف منتقل کرنا ہے، تو یہاں نفوس وحدت پہلے 2 تھے، پھر 2 کے 4 ہوئے، جس پر نص قرآن بھی موجود ہے، یعنی آیت مباہلہ کو دیکھیں۔ اس آیت کے تحت نفس واحد مراد نہیں
بلکہ یہ چاروں انوار توحید مقام نفس نبی پہ فائز تھے، اور باقی صحابی مقام جسم طبعی پہ بھاگ دوڑ رہے تھے۔ پھر دور امیر کائنات سامنے آیا تو روح کل امیر کائنات تھے، پاک حسنین اور گھر اطہر نفس وحدت تھے، اور باقی لوگ افراد طبعی تھے۔ اب آ جائیے اس جماعت پہ جو موجود ہے۔ تو سابقہ دستور کے مطابق اس جماعت میں بھی کسی کو روح جماعت ہونا چاہیے کہ جس کی موجودگی ہی سے جماعت کی زندگی کا اثبات ہو، جسے دیکھ کر کہنے والے کہہ سکیں کہ یہ جماعت زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ سمجھنا میرا کام نہیں، میرا کام ہے کہنا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات یا شخصیت روح کی مسند پہ جلوہ افروز ضرور ہے، وہ جو بھی ہو۔ اس کے بعد ہے نفس جماعت، تو میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، صرف عمل تحلیل سے گزاروں گا، شاید ہم تشخیص کر سکیں کہ نفوس جماعت کون سے افراد ہیں۔ اب انحصار ہوتا ہے مقاصد کی بلندی پر۔ اگر جماعت روحانیت کے عروج پر ہوئی تو نفوس جماعت کی پیشانی پہ لکھی ہوگی یہ آیت۔ اگر جماعت کچھ پست ہوئی تو لکھی ہوگی یہ آیت۔ اگر جماعت کو اخلاقی پستیوں کی طرف جاتا یا گرتا دیکھ کر ملامت کرنا شروع کر دی، ہر برائی پہ ٹوک دیا یا اس کی نشاندہی کر دی، تو اس نفس جماعت کی جبیں پہ لکھی ہوگی یہ آیت۔ اگر نفس جماعت خود پستی کی طرف راغب ہونے لگا تو پھر خالق کو بھی فرمانا پڑے گا کہ اس نفس میں امارگی پیدا ہو گئی ہے، سرکشی پہ آمادہ ہے۔ اب ہم خود تشخیص کریں کہ جماعت کے تینوں طبقوں میں سے نفسانی طبقہ کون سا ہے اور اس وقت کیا کر رہا ہے۔ نفس کی فطرت ہے زینت کی خواہش، عیش و عشرت کی خواہش، لذات و مسرت کی خواہش، اور بیٹھ کر حکومت کرنے کی خواہش، عزت کروانے کی خواہش، بزرگ و محترم بننے کی خواہش۔ انسان یعنی جماعت کی ضروریات میں اپنی ضروریات کو شامل کرنے والے افراد نفوس جماعت ہیں۔ یعنی پانی تو اوک سے بھی پیا جا سکتا ہے، مگر جو جماعت کے ہر فرد کے لیے سنہری شیشے کا گلاس فراہم کرنے کی تمنا کرے، وہ جماعت میں مقام نفسی کا حامل ہے۔ اب اگر یہ طبقہ خود پستی کی طرف مائل ہو اور دوسروں کے سامنے پست کردار پیش کرے تو یہ جماعت کا نفس امارہ کا طبقہ ہے۔ اب اگر یہ خود بھی برائی سے بچے اور دوسروں کو برائی پر ملامت کر کے احساس جرم و احساس زیاں پیدا کر کے توبہ پر مجبور کر دے تو نفس لوامہ ہے۔ اب اگر خود نمونہ عمل بن کر ساری جماعت کو اپنے برابر سمجھ کر مساوات کو قائم کر دے اور ہر تقوی اور فسق و فجور کے درمیان حد فاصل قائم کرتا جائے تو پھر یہ نفس ملہمہ جماعت ہے۔ اب ہماری جماعت کے نفوس کاملہ کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نفس ملہمہ ہیں، نفس مطمئنہ ہیں، یا نفس لوامہ ہیں، یا نفس امارہ ہیں۔ جماعت کے اس ما بعد الطبیاتی تجزیے کے بعد تیسرے طبقے پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ یہ طبقہ جماعت میں جسم کی طرح ہوتا ہے، روح کی پاکیزگی اور نفس کی شرافت و عفت کا مظہر جسم ہوتا ہے۔ اسی لیے جماعت کی پہچان یہی طبقہ ہوتا ہے۔ اس طبقے کا کام ہوتا ہے جماعت کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اب اس طبقے کو تحلیل طبیعی کے عمل سے گزاروں تو تب کچھ سمجھ آئے۔ آپ یوں سمجھ لیں یہ ہماری جماعت نہیں، ایک آدمی کا
जिस्म है, एक मुकम्मल उज़विया इंसान है। अब इंसान को ग़िज़ा की ज़रूरत महसूस हुई, दिमाग ने स्कीम बनाई, नफ्स ने सुनहरी ख्वाब देखे, जिस्म के अज़ाओ जवारे बड़े खलूस से उस स्कीम पर अमल पैरा हो गए। आँखों का काम है देखना और देखकर दिमाग को इतला देना। दिमाग हुक्म सादर करेगा, जिस्म अमल करेगा। इस जमात की आंखें भी होना चाहिए, जिनका काम ये है कि जिस्म पर अगर कहीं भी गलाजत नज़र आए तो हाकिम बदन को इतला दें, वो हाथों को हुक्म देकर धो डाले। यानी आँखों का काम है अच्छाई और बुराई की निशानदेही। अब ये फैसला आपने करना है कि इस जमात की आंखें खुली भी हैं या बंद हैं, या देखती हैं मगर गलत भी हैं। अब इस जमात जो इंसान की तरह है, इसकी नाक भी है। जहां बदबू पैदा हुई, नाक ने बता दिया, पूरी जमात ने मिलकर उसे दूर कर दिया। और जहां से अच्छी खुशबू आई, वहीं पूरी जमात को लुत्फ अंदोज करवा दिया। अब ये भी फैसला करना है कि जमात की नाक बंद है या नज़ले की शिकार है। यानी आँखों का काम है जिस्म और जिस्म के माहौल के हुस्नो कबे पे निगाह रखना। नाक का काम है जिस्म और जिस्म के माहौल में बदबू और खुशबू की निगरानी करना। अब कान है, यानी जमात के कान भी होते हैं जो हर किस्मी आवाज़ों से जमात को मुतला करते हैं। यानी अब जमात की फ़लाँ खामी पे तनकीद हो रही है, फ़लाँ गलती को उछाला जा रहा है, अच्छी बातें पहुंचाना वगैरह। दोस्तों, सीखने का अमल कान से होता है। इसके बाद है ज़ुबान। ये जमात की तर्जमानी करती है। ये ऐसे अफराद होते हैं जो साहिब मिंबर व कलम हैं, यानी जिन्हें तकरीर का मौका दिया जाता है, जिन्हें बोलने की इजाज़त है। अब ज़ुबान का काम ये तो नहीं जो आए बोलती जाए। बेहतर है दुआ करे, ज़िक्र करे और जमात की इस्लाह करे और पूरी जमात की तर्जमानी करे। कहने बोलने के अमूर को संभाले। ज़ुबान को सैफुर रहमान भी कहा जाता है और तानल शैतान भी। तो ज़ुबान को अल्लाह की तलवार बनना चाहिए या शैतान का नेज़ा, ये फैसला भी खुद करना है। अब एक तबका है जो हाथ और पाँव का काम करता है, यानी जमात की हर ज़रूरत को फ़ौरन पूरा करता है। ये फ़आल तबका है, यानी पूरे जिस्म की हिफाजत इस तबके के स्पुर्द है और ये ताकतवर और मजबूत तबका है। अगर ये तबका ना हो तो जमात मफलूज हो जाती है। जैसे इंसान हो और उसके हाथ और पाँव ना हो, उनका काम क्या है? जिस्म को खुराक की ज़रूरत हुई, उसने रोटी के निवाले बनाए और मुंह में डाल दिए। मुंह ने अपना काम किया, यानी नवाले को लुआबे दहन से तर किया, काबिले इन्हिज़ाम बनाकर मैदे के स्पुर्द कर दिया। मैदे ने इसके अज्जा निकाले, हड्डियों को फास्फोरस दिया, जिस्म को लहमियात दिए, आज़ा को विटामिन्स दिए, कहीं निशास्ता दिया, कहीं चर्बी दी, वगैरह वगैरह। ये तकसीम इसके स्पुर्द है। अब यही जमात का फ़आल तबका है, जिसका काम है जमात की ग़िज़ाई ज़रूरियात की इतला मिली और उन्होंने गंदम उठाई, चक्की पर लाए, आटा बनाया और उठा के दर पे दे दिया। गोया निवाला मुंह में पहुंच गया। अब काबिले इन्हिज़ाम बनाना मुंह का काम है, यानी घर वालों ने पानी मिलाया, आटा गूंदा, तैयार हुआ, जुमला मराहल से गुजर कर बाहर रोटी और सालन पहुंच गया। अब मैदा साहिब हैं, उन्होंने तकसीम करना है। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वही देना है। मगर हमारी जमात का मैदा अक्सर ख़राब रहता है।
वो तकसीम करता ही नहीं, बदहज़मी जैसी रहती है। सब कुछ खुद ही लेकर बैठ जाता है, और अगर खुदा न खास्ता मैदा दुरुस्त भी हो तो अज़ाओ जवारे छीना झपटी में मसरूफ़ हो जाते हैं। हाथों का हिस्सा पाँव छीन रहे हैं, आसाब का हिस्सा हड्डियां ले रही हैं। लेकिन हाथों ने जो काम किया था वो पूरी जमात की खैर के पेश नज़र किया था, लेकिन अमले तकसीम में इन्हें भी ज़रूरत की हर चीज़ मिल गई है। अब अगर वो ये काम ना करते तो जहाँ पूरा जिस्म परेशान होता वहाँ हाथों को भी परेशान होना पड़ता। अब एक बात और है कि जिस्म पर मक्खी भी बैठे तो उसे उड़ाना हाथ की जिम्मेदारी है, लेकिन हाथ ही जब ये गुमान करना शुरू कर दें कि मैं तो ज़ुबान हूँ या आँख हूँ या मैदा हूँ, तो फिर इस गाड़ी का निज़ाम कैसे चलेगा? हाथों के फ़राइज़ क्या हैं कि जिस्म की तरफ चाहे जितनी तेज़ धार तलवार आ रही हो, ये फ़ौरन सामने आ जाते हैं, चाहे कट ही क्यों ना जाएं। अब जमात की तरफ जो हमला होता है, अगर हाथ सामने नहीं आते तो ये हाथ या तो कटे हुए हैं या शल हैं। अब पूरे जिस्म में हर चीज़ का एक तनासब होता है और हर चीज़ ज़रूरत की होती है। ये नहीं कि जिस्म में 400-500 आँखें फिट कर दो, हाथों पाँव पे आँखें लगा दो, या पूरे जिस्म पर ज़ुबानें फिट कर दो और सारी ज़ुबानें तड़ाख तड़ाख बोल रही हों। अब मेरे भाइयों, इस जमात में पहले तो ये फैसला करना है कि जमात के हाथ पाँव कौन कौन से हैं, कौन कौन से अफराद इसके आज़ाओ जवारे हैं और जो अपने काम को खुलूस से कर रहे हैं, क्योंकि जमात एक जिस्म वाहिद है। इसकी नेकी बुराई दुख सुख मुश्तरक है, इज्जत जिल्लत मुश्तरक है। जो इस जमात में खुद को शामिल भी करता है और इसकी इज्जत जिल्लत जमात से अलहदा है, तो उसकी मिसाल ऐसी जौंक की है जो पानी पीने वाली भैंस के जिस्म से चिमटी खून पी रही हो, या उस चिच्चड़ की है जो ऊंट के खसिया से चिमटा हो, वरना पूरे जिस्म की इज्जत व जिल्लत मुश्तरक होती है। क्योंकि हाथ एक उंगली से भी महरूम हो तो पूरे जिस्म को शर्म महसूस होती है, और हीरे की अंगूठी एक उंगली में हो तो पूरा जिस्म फख्र से तन जाता है। अगर मुफादात मुश्तरक हैं तभी तो ये असर हो रहा है। सरकार फरमाते हैं, अब यहाँ जमात के जुमला अफराद एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे को जलील करने के दर पे हैं। अब जमात का कोई फर्द काम करने पर तैयार नहीं। हर शख्स चाहे घर में कितना ही मुश्किल और पस्त काम करता हो, मगर यहाँ वो खुद को मखदूम साहिबान और ऊंचे तबके के लोगों से तोलेंगे। या तो इन्हें निकाल दिया जाए या फिर पस्ती की तरफ गिरने दिया जाए। जिस जमात में फ़आल तबके की कमी हो वो बिसाखियों पे ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकती। सरकार फरमाते हैं, यहाँ कोई मखदूम है, कोई शहजादा है, कोई मलक है, कोई माहर है, कोई खान है। इंसान तो एक भी नहीं है, इंसान तो एक भी नहीं है। दोस्तों, ये था हमारा आज का आर्टिकल जो कि सरकार ने अपनी डायरी में लिखा है। कल एक नए आर्टिकल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए HDK TV।